بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں محمد عبید الانی، ڈپٹی سیکرٹری جنرل ڈسٹرکٹ راجنپور، پاکستان تحریک انصاف اور سی ای او آشا ویلفیئر فاؤنڈیشن مسٹر مٹن کوٹ، کافی دنوں سے ہماری وزیر انتظامیہ سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ جو یہ آج کل ایک وبا پوری دنیا کو پریشان کیے ہوئے ہے، اس سلسلے میں جو ہدایات ہمیں حکومت پاکستان کی جانب سے اور ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ملتی ہیں تو ہم فرداً دوستوں تک ان کو پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن اس چیز کے اندر کچھ لوگوں تک مطلب کہ نہ پڑھنے کی وجہ سے، کچھ لوگوں کی سوشل میڈیا تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ معلومات ان تک باقاعدہ طور پر نہیں پہنچ پاتی۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، اس کرونا وبا میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آج ہم نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے۔ اس پروگرام میں ہم دوستوں کے ذریعے آپس میں بیٹھ کر جو حالات، جو واقعات ہوا کریں گے ان کو ڈسکس کیا کریں گے، اور اسی ڈسکشنز کے دوران ہم لوگوں تک رہنمائی بھی پہنچائیں گے اور وہ سب باتیں بھی پہنچائیں گے جو ان کے فائدے کے لیے ہوگی اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے ہوگی۔ اب اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں گا۔ سب سے پہلے میں اپنے پیارے دوست سید حسنین شاہ صاحب، جو کہ ایک سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہیں، سوشل سرگرمیوں میں ہمیں ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں اور ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ان سے میں اس بارے میں سوال کروں گا کہ آج کل شاہ صاحب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کرونا کی وبا ہر جگہ پر ہے، کوئی بھی مطلب اس سے محفوظ نہ ہے، جو اس قسم کی رپورٹیں آ رہی ہیں اور مطلب کہ آپ سن بھی رہے ہیں۔ تو ان وبا کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے جس سے مطلب کہ لوگوں تک میسج پہنچے اور لوگ اس پر عمل درآمد کریں اور اس وبا کو روکنے میں بھی فائدہ ہو اور لوگ بھی ہمارے محفوظ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بھائی میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام سیٹ کیا، تمام دوستوں کو بلایا یہاں پہ، بہت خوش ہوں۔ آپ کا حاجت نورائی صاحب ہیں، محسن بھائی ہیں، رانا فیضان صاحب ہیں، تو آپ کا یہ ٹاپک بہت اچھا ہے۔ ضرور یہاں پہ غور کرنا چاہیے اس چیز پہ جو آج کل یہ وبا پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ اس کے لیے ہمیں حکومت کا بھی ساتھ دینا چاہیے۔ آج کل جو یہ وبا ہر جگہ پہ اپنے کورٹ ملک تک پہنچ چکی ہے، تو اپنے گھروں میں ہر دوست کو، میں اپنے گھر میں محدود رہوں اور اپنے بچوں کو، گھر بہن بھائیوں کو سب کو تاکید کروں کہ اپنے گھر میں محفوظ رہیں اور 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھ دھوئیں صابن سے، جو چیز اٹھائیں اس سے پہلے گھر آئیں جائیں کسی سے ملیں اس سے پہلے اپنا احتیاط کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے احتیاط کرنے کا یہ 20 سیکنڈ ہاتھ دھونا چاہیے، پہلے ماسک، باہر نکلیں ماسک ڈالنا چاہیے، دوست ایسے پھر رہا ہے اس کو بھی تاکید کرنی چاہیے کہ آپ بھی احتیاط کرو، ماسک لگاؤ، ٹھیک ہے، ایسے ہر دوست کو کہنا چاہیے۔ آج کل جو یہ لاک ڈاؤن چل رہی ہے ہمارا ہی فائدہ ہے، ہم گھر میں محفوظ رہیں گے تو یہ بیماری کنٹرول ہوگی، بالکل کنٹرول ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل سے یہ جتنی وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ختم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ہم یہ بالکل پابندی کرنی چاہیے، حکومت کا بھی ساتھ دینا چاہیے، وہ ہمارے لیے یہ فائدہ سوچ رہی ہے کہ گھر میں ہم محفوظ رہیں گے تاکہ کسی کو اجنبی ملتا ہے اس کو کرونا ہے یا نہیں ہے، تو اسی لیے جراثیم پھیلتے ہیں، مجھے لگیں گے میں کسی اور کو ملوں گا، لیکن احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ماسک لگانا چاہیے، گھر میں جائیں ہاتھ دھونے چاہیے 20 سیکنڈ صابن کے ساتھ، تو اسی حساب سے کنٹرول بھی ہوگا اور گھر میں محدود ہونے سے یہ وبا، یہ بیماری کنٹرول ہو جائے گی۔ تو میں بھی کہتا ہوں کہ ہر دوست کو یہی ملوں گا، یہی کہوں گا کہ بھائی اپنے گھر میں محدود رہو، اپنے گھر والوں کو، دوست کو، جو بھی ملے جو یہ اپنا حفاظت محدود نہیں رہتا، حفاظت نہیں کرتا، وہ اپنی حفاظت کرے۔
अपने घर में साबुन तो ऑलरेडी हर घर में मौजूद होता है, तो उससे हिसाब से वो 20 सेकंड हाथ धोए, घर वालों को कहें कि ये होना लाजमी, ये हमारे अपनी खुद की हिफाजती है। ये करेंगे तो हम महफूज रहेंगे इस बीमारी से। बाकी दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक की कोरोना वबा से हमें जल्द जल्द निजात फरमाए और हमारी हुकूमत को भी कामयाबी अता फरमाए, और जो ये प्रोग्राम बना रहे हैं वबा ख़त्म करने के लिए लॉकडाउन, इस पर भी जल्द जल्द अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए। और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मैं शाह साहब की बातों में कुछ चीज़ें साथ ऐड करता चलूँ। इसके अंदर एक तो हमें एहतियात करने की ज़रूरत है कि समाजी फासला, सोशल डिस्टेंस, हमें इस पर अमल दरामद करना चाहिए। दूसरा ये है कि हम अगर घर से बाहर जाते हैं तो जब हम घर में वापस आएँ तो हम सबसे पहले अपने हाथ धोएं, उसके बाद कोशिश करें कि बात यूज़ करें और अपने कपड़ों को चेंज करें, उसके बाद हम अपनी फैमिली में बैठें, तो इससे भी बहुत बड़ी एहतियात मतलब कि हो सकती है। तो अब मैं अपने दूसरे दोस्त राना फैज़ान क़यूम साहब की जानिब आऊँगा। इनसे भी इसी तरह मैं इस वबा के सिलसिले में जो हालात हैं, जो ये भी मतलब कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, PTI से मतलब कि गहरा ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि राना साहब आप क्या समझते हैं कि मतलब कि हाँ इस सिलसिले में मतलब कि क्या क्या मतलब इक़दाम करने चाहिए और इस मसले को कैसे मतलब कि हम इसके साथ लड़ सकते हैं और इसको कैसे हम समझ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें दावत दी अपने चैनल पे। इसके बाद हम हुकूमत पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उन्होंने वेबसाइट दी हुई है मुख्तलिफ चैनल पे। वेबसाइट पे हम सब कुछ चेक कर सकते हैं कोरोना के ख़िलाफ़ हमने कैसे लड़ना है, वो सब गरीबों की हेल्प कैसे करनी है हमने इस हालात में, वो हमने सब मिल कर चलना है। हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। उन्होंने वेबसाइट डाली हुई है, जैसे हम लोग हैं, जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो अपना कर सकते हैं उस पर मोबाइल पे कैसे भेजना है मैसेज वगैरह। जो अनपढ़ हैं उन्हें हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। जैसे हम मुख्तलिफ मोहल्लों में जाके या मुख्तलिफ इलाकों में जाके हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। वो भेज सकते हैं हम उनके मुख्तलिफ सिस्टम में मोबाइल पे मिसाल है हेल्प कर सकते हैं। बाद में ये कुछ ऐड करता चलूँगा। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त तक 3 प्रोग्राम जो ऑथेंटिक हैं, एक इंसाफ इमदाद प्रोग्राम जो हुकूमत पंजाब की जानिब से है, एक एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम जो वफाक की जानिब से है, और एक टाइगर फोर्स जो मतलब कि रज़ाकाराना तौर पे बगैर किसी तनख्वाह के लोगों की खिदमत करेंगे। इन तीनों प्रोग्रामों पे हम सब का फ़र्ज़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस दिन से ये तीनों प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं तो अल्लाह पाक ने हमें इतनी तौफीक दी है कि हम इस वक्त तक कोई 7900 से 8100 तक तकरीबन लोग इसके अंदर तहसील राजनपुर से रजिस्टर कर चुके हैं। तो मैं बाकी दोस्तों से भी कहूँगा कि हम आपसे एक मैसेज के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए तमाम मालूमात शेयर करते रहते हैं, तो आपके पास हर किस्म की मालूमात, रहनुमाई और सहूलत हम बज़रिया मोबाइल पहुँचा रहे हैं। तो मेहरबानी करके आप भी आगे इन चीज़ों को मतलब कि जारी रखें, और इन रजिस्ट्रेशन में बस थोड़ा सा टाइम रह गया, इससे थोड़ी सी मेहनत करके देख लें कि कोई हकदार इससे ना रह जाए। अब मैं अपने दोस्त भाई साहब की जानिब आऊँगा। मेरा सिर्फ इनसे ये सवाल होगा कि आप कोरोना से होने वाली जो तब्दीलियाँ माशरे में हो रही हैं, जो लोगों के साथ मतलब कि गरीबी है, उसमें सारा सिस्टम वगैरह है, उसके ऊपर थोड़ी सी लाइट डालें, क्योंकि आप एक सोशल वर्कर भी हैं, PTI से भी आपका ताल्लुक है और आप आवाम में भी रहते हैं, तो आपका लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशंस है। तो इस बारे में आप क्या मतलब कि रोशनी से ऊपर डालेंगे कि लोग के लिए क्या होना चाहिए, और लोग सही हैं, सही फैसिलिटेट हो रहे हैं, और लोग कितने परेशान हैं और क्या है। सबसे पहले तो शुक्रिया अपने प्रोग्राम में सजे हुए। मैं अपनी गुफ्तगू साइकिल कर रहा क्योंकि सारी अपनी मादरी ज़बान है और मेरे को सहूलत भी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की शय ने तो कोई जो कहनी है सारे अपने गुनाह की शामत है। बहरहाल असा अपना कोशिश करेंगे
حکومت کی طرفوں الحمدللہ جڑے بھی سب پروگرام دیتے گئے اصا اپنی محنت کرنے کو اور انشاءاللہ کی جاری ساری رکھے تو دوسری گل ہے کہ میرے خیال نال ہی ٹائم جڑا بھی کام تھی نہ پہ مزدور لیول پہ 100% لوگ ہیں جنہیں کو حق تقریباً یعنی سارے نظر انہیں کا نام رجسٹر تھی 3% لوگ حالی بھی بچ گئے وہ کہڑے بچ گئے جڑے فل دیہات کے لوگ ہیں نا جنہیں کو پتہ کرنا سارے شہر کے جڑے ارد گرد ہیں کچھ اصا بھی کتنے سے کچھ بے بھی دوست ہیں اگر شہر ہے پورا ڈھیر سارے لوگ ہیں انہیں بھی کتنے ماشاء اللہ تو اصا الحمدللہ آج کوئی اللہ تعالیٰ بندہ کرے یہ کچھ دیکھو سا علیحدہ ہے 1800 بندے کا رجسٹریشن کی سے تے اگو تے اللہ پاک خیر کرے حالات ہوں اوکھے نا بھائی تو ماشاءاللہ سمجھدار بندے ہو تے غریب کنے حق کا نہیں کتا پیا میں کو کال بھی ایک دو دسے میں اپنی نام نہیں گنا چاہتا کہ کچھ نہیں پہلے کمیٹی دے کچھ راشن چلے کہ ہوں بندے تعلق دار ہیں میں نہ کہنا نہیں سکیں بھی کہ وہ جڑے بندے آلریڈی ملازم ہیں اور پیسے والے بندے انہیں کنے ماشاءاللہ گاڑی بھی ہے بائک بھی ہر شے ہے انہیں ایک ایک بندے کو 3-4 ٹوکن دیتے گئے تے میں ریکویسٹ کرے تھا سارے جڑے اگوان ہیں اتوں دے مہربانی کرن اگر تساں نے کچھ آمدی بھی ہے تو کہیں غریب کو دیو تاکہ کوئی فائدہ تھی وے تو کوئی اجر ملے دیون والے کوئی فائدہ تھی وے کیونکہ دیون والا تو دوبارہ کرتے تو اڑے گئے بشار دا یا باہر دا جتنا بندہ تو رہتے ٹرسٹ کیتے اس طرح تے دوبارہ کیتے تو کہ کتنا چلو اگے تے سارا بھی میں دے وچ شامل ہوں میرا بھی حق بڑھتے کہ میں کو حقدار ہے دیواں اللہ کرے تے اساں امید کرے تو اگوں تے جڑی شے بھی آوے پورا غریب تک پہنچے تے سارے دا اے سمجھو ساری سارے کو ملی مصیبت ہے اصل سارے مقابلے کا مقابلہ کرنا چاہیے مقابلہ کرنے واسطے سب کو پہلے میرا بھائی کرنا کیا ہے کرنا یہ کہ سب تو پہلے صاحب کی اصلاح کرنی ہے بھی میں کیا کرنا ہے میں آیا کہ میں بھی جی تدبیر لوگوں کو کرنا میں بھی کرنا کیا میں آپ تیرے کہنا کرتا کیا کون کرے سے انہیں واسطے یہ کہ سب تو پہلے آپ کو ہوں بعد تو اپنے رشتے دارے کو ہوں بعد میرے دوست ہے باپ ہے پہلے کیا ہوتا باہر نکلو نہ جی چاہے تو ضرورت ہے وہ ضرورت واسطے نکلو ہوں کے پاس سکتا گھر کو میں آپ ایک دکاندار ہوں اور تقریباً جڑے لاک ڈاؤن شروع سے ہوں گنتے ہوں کہانی میں بغیر کہیں اشد ضرورت ہے آپ کی دکان کا تالا نہیں کھولیا اگر کھولے تو 5 منٹ واسطے کھولے جی چاہے ضرورت ہے والا گھر یہ کوئی فرق نہیں پڑتا انسان ہے ساری زندگی بندہ کماتا رہے اگر کہیں کوئی تاری وجہ کے اگر کچھ ٹھیک گیا تو تھی جہاں بھی دیونے دار ہو اگلے جہاں بھی دیونے دار ہو تو میں ریکویسٹ یہ کرتا سارے دوستوں کو کہ مہربانی کرے سو اپنا بھی احتیاط کرو اپنے دوست کا اپنے چاہن والے کا بھی احتیاط کرو تو سب تو اہم گل یہ ہے کہ جی تصا اگر تو آپ کوئی دے دے مخیر حضرات کچھ دے دے تو ہوں واسطے مہربانی کی کرو کہ حقدار کو بٹھا کرو بھی حقدار کون ہے ضروری نہیں کہ حقدار تھوڑا رشتہ دار ہوئے ضروری نہیں کہ حقدار تھوڑا اپنا محلے دار ہوئے اگر تھوڑا حقدار محلے دار ہے رشتہ دار ہے وہ کو بھی دیو لیکن باہر بھی دقت دیکھو تو اپنا ووٹ بینک نہ بڑھاؤ یہ ووٹ بینک بناؤ کا ٹائم کیا نہیں یہ ٹائم خدمت کرنا ہے مہربانی کرے سو مہربانی صاحب کی بات کو آگے تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا باقی بھائی صاحب سے یہ کہہ رہے کہ یہ وقت سیاست کا نہیں یہ وقت ہے اجتماعی سوچ کا ہمیں اجتماعی سوچ کے ساتھ چلنا ہے ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے ہر کسی کے دکھ درد کے بارے میں سوچنا ہے اس وقت نہ میرا مرکز نہ میرا مطلب کوئی ساتھی نہ کوئی وہ ہر بندہ پریشان ہے کیونکہ کسی بھی بندے کو کسی بھی بات کی بھی سمجھ نہیں آ رہی سب سے بڑی بات تو یہ ہے اور یہ وبا ہے یہ کوئی سیلاب نہیں ہے زلزلہ نہیں ہے کہ آیا ختم ہو گئی یہ وبا ہے کسی کو نہیں پتا کہ یہ کب تک ہے اور کب تک یہ جاری رہے گی اور کب یہ ختم ہوگی کیونکہ ابھی تک اس کے اوپر نہ ویکسین بن سکی ہے نہ اس کے اوپر ایک کوئی پرماننٹ علاج ہو چکا ہے صرف اس کی سب سے اہم چیز احتیاط ہے تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے ان معاملات کے اندر اگر ہمارے پاس کوئی چیز آتی ہے تو وہ ہم حقدار تک پہنچائیں کسی کا حق نہ کھائیں ہم ہر چیز کو چھوڑ دیں ہر چیز کو اس وقت سائڈ پر رکھ دیں کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے اس وقت کرنے کی صرف اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے رحم کی اپیل کریں اللہ سے ترماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے جب ہم اس سے اپیل کریں گے تو انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا انسان کچھ نہیں کر سکتا سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے اس بات پر ہم سب کا یقین ہے اب میں آؤں گا اپنے دوست چھوٹے بھائی محنتی انسان اسٹرگل کی ہے ایک نام بنایا ہے
सोशल एक्टिविटीज़ हैं, हर सोशल एक्टिविटी में फ्रंट पर होते हैं। मलिक मोहसिन रऊफ साहब, मैं आपसे एक बात करूँगा कि आप एक नौजवान हैं, नौजवानों में आप रोक कर बैठते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि नौजवान सबसे ज़्यादा बेहतियाती कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, चौकों पे ठहर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि मतलब कि उन तक एक मैसेज आप पहुँचाएँ कि उन तक एक मैसेज है वो किस चीज़ को कन्वे करें, क्योंकि वो भी आखिर बाहर ठहर के चौक में से घर जाते हैं, घर से वो बाहर आते हैं तो और लोगों से मिलते हैं, ना हाथ शेक हैंड की एहतियात की जा रही है, ना हक करने की एहतियात की जा रही है, इसी किस्म का भी मतलब कि समाजी फासला या सोशल डिस्टेंस नहीं रखा जा रहा। तो इस बारे में आप एक ऐसा मैसेज भी दें, मेरा जवाब भी दें, ताकि लोगों को, नौजवानों तक एक काफ़ी अच्छी बात पहुँचे और वो उस पर अमल करें। बहुत शुक्रिया उबैर भाई, एक इम्पोर्टेंट इशू पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बाकी तमाम दोस्तों को आपने इकट्ठा किया, वो अपनी राय पहले दे चुके हैं। सबसे पहले ये बात, आपकी बात का मैं जवाब दूँ कि नौजवान ये जवाब पेश करते हैं कि भाई घर बैठ के हम बोर हैं। तो जो बोरियत आपकी है उसको मिटाने के लिए ये सेल फोन हर शख्स के हाथ में है, इंटरनेट है, आप इसका पॉजिटिव यूज़ करें। इमरान खान साहब ने ये ऑनलाइन वेबसाइट्स दी हैं, अगर आप बोर हो रहे हैं, आप टाइगर फोर्स एक ज़बरदस्त किस्म का एक इक़दाम है अपना वज़ीर आज़म साहब का, इसमें खुद को रजिस्टर करें, आप खिदमत खल्क में हैं, एक सोशल वर्किंग करें। इससे आपको एक, आप जो कह रहे हैं बोरियत वो भी आपकी नहीं रहेगी और इसमें सवाब बहुत अल्लाह ताला इसमें आपको अजर देगा। सिविल ऑफिसर्स के साथ, आर्मी के साथ आप मिलके अगर आप काम करते हैं और इस तरह, एक बात ये होगी। दूसरी बात ये कि खुदारा गैदरिंग से बचें। आजकल ये चंद दिन जब तक ये वबा है खौफनाक हमारे ऊपर, यारी दोस्ती और जिस तरह ये डबल सवारी, इन चीज़ों से बचें, घरों में रहें, महदूद रहें, महफूज रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को आप सेफ रखें, किसी के पास ना जाएं, ना किसी और को अपने पास आने दें। इस तरह जब आप खुद अपने आप को सेव रखेंगे, आपकी वजह से ना जाने कितने लोग सेव रहेंगे। दो बातें। तीसरी बात यह कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करें, नमाज में अपना टाइम खर्च करें और तौबा करें अल्लाह ताला से ज़्यादा से ज़्यादा। और इस तरह जो बोरियत पे मैं दोबारा आ जाऊँ आपके सवाल पे, अगर आप लोग एक अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं और एक समाजी वर्कर की हैसियत से आगे आना चाहते हैं, तो कम अज़ कम अब वो लोग जिनके पास मोबाइल तक, इंटरनेट तक जिनके पास रसाई नहीं है, आप उनके लिए वसीले का काम करें। कम अज़ कम अपने वार्ड, गली, मोहल्ले तक उन लोगों को चुनें जो गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, हकदार हैं, उनके पास जाएं या उन्हें अपने पास बुलाएं, उनके कवायद वगैरह लिख के, ये जो अपना हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान की जी ये वेबसाइट्स हैं, इन पर उनको रजिस्टर करें, इनसे उनका भला हो जाएगा, आपके भी एक अच्छा टाइम पास हो रहे, इस तरह आपका भी अच्छा इमेज आगे शो होगा। ये 3-4 बातें नौजवान किसी भी माशरे की बेस होती हैं। अगर नौजवान इन पे ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ें, जिनके आगे इम्तिहानात आ रहे थे उनको टाइम मिल गया है, चले अपनी तैयारी का, इस तरह आप अपना टाइम पास कर सकते हैं। जी शुक्रिया। मैं मोहसिन भाई की बात को थोड़ा सा क्लियर करूँगा, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा मसला दे दिया कि नौजवान अगर बोर हो रहे हैं तो घर में आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तो आज का दिन है रजिस्ट्रेशन का और चंद घंटे या चंद दिन है, तो रजिस्ट्रेशन आप बैठकर कर सकते हैं। आप दोस्तों से रब्ते करें, कोई हकदार है तो उनको मोबाइल पर बैठकर आप उनकी एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम, इंसाफ इमदाद प्रोग्राम और टाइगर रज़ाकार के अंदर रजिस्ट्रेशन को करें। उसमें आपको बोरियत भी नहीं होगी और बाकी अपनी स्टडी वगैरह बुक्स को रीडिंग करें घर में बैठकर और मतलब कि इन चीज़ों की एहतियात करें। इसके अंदर आपका फ़ायदा है और इसके साथ साथ आपके घर वालों का भी फ़ायदा है। मैंने अपने लिए एहतियात नहीं करनी है, मैंने आपके लिए एहतियात करनी है। हम सबको यही सोचना है और इंशाअल्लाह अल्लाह इन सब चीज़ों के बेहतरीन से बेहतर रिजल्ट निकालेगा। इज्तिमाई सोच की मैं दोबारा कहता हूँ ज़रूरत है। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ करे, हम सबको इस काबिल बनाए कि फिर एक दूसरे के काम आए और इसी तरह से एक दूसरे के लिए हमारे दिलों में इज़हार हमदर्दी पैदा रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।